آج کی تقریب کے بارے میں سارے خیال سننا ہے. کرام الغوری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کیسی اچھی محفل ہے, کیسے خوبصورت لوگ ہیں. یہ تو میں نہیں جانتا کہ سب صالح ہیں یا نہیں, لیکن اچھے لوگ ضرور ہیں. خواتین حضرات, میں جب طالب علم تھا کالج کے زمانے میں, ہماری کلاسیں شام تک چلا کرتی تھی. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی دوپہر کو میٹنی دیکھنے کے لیے کلاسیں گول کر جایا کرتے تھے. تسلیم الہی زلفی نے اس نئی دنیا میں مشاعروں کو بھی میٹنی بنا دیا. اب یہاں ان کی اقامت گاہ پر میٹنی مشاعرے ہوا. لیکن آج کے اس میٹنی تقریب کی ایک بڑی برکت یہ ہے, اور جسے انگریزی زبان کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سرنڈیپٹی, وہ یہ کہ آپ کو کوئی نعمت غیر مترتبہ حاصل ہو جائے. تو آج دو نعمتیں حاصل ہیں. میں جب یہاں آ رہا تھا تو مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ مجھے اس تقریب کی صدارت بھی کرنی ہے. صدارت ویسے بھی پاکستان کے حوالے سے اتنی بدنام ہو چکی ہے, اتنی رسوا ہو چکی ہے کہ اب شرافہ تو صدارت سے بہت دور بھاگ. تو ایک تو مجھے یہ نعمت ملی کہ صالح اچھا جیسے صالح انسان کی کتاب کی رونمائی کی تقریب کی صدارت میرے حصے میں ملی. اور دوسری نعمت یہ ملی کہ ایک میرا یار ہے لڑکپن کا, جو یہاں سے بہت دور رہتا ہے, 3000 میل دور. میں مشرقی ساحل پہ رہتا ہوں, وہ مغربی ساحل پہ رہتا ہے. تو آج میرا دوست کلیم ہاشمی مجھے یہاں اچانک مل گیا. تو کلیم کو اس تقریب میں لانے کا سہرا میرے ایک اور لڑکپن کے یار کے سر ہے, اور وہ ہے میرا دوست قادر, حیدرآباد دکن کا ایک بہت ہی اچھوتا, بہت ہی خوبصورت نمونہ. میں اکثر یاد کرتا ہوں کہ نویں جماعت میں ہم پڑھتے تھے, تو ایک دن ہم نے دیکھا کہ ہماری کلاس میں ایک لڑکا آیا جس نے شیروانی پہنی ہوئی. وہ عجیب و غریب بات تھی, اور عجیب و غریب منظر تھا کہ کلاس میں کوئی شیروانی پہن کے آ رہا ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں شیروانی صرف ہمارے اساتذہ پہنا کرتے تھے. تو یہ دو نعمتیں جو آج مجھے حاصل ہوئی ہیں, اور اس میں بڑا حصہ تسلیم الہی زلفی کا ہے. یہ مجھ سے قرابت ہونے کے دعوے دار بھی ہیں, قرابت مند ہونے کے دعوے دار ہیں, اس لیے کہ میری بیوی, میری مجبوری بھی ہے بھائی. میری بیوی کا تعلق آگرے سے ہے, اور اب اس کو کیا کہا جائے کہ ان کا اتفاق سے تعلق بھی وہیں سے ہے. تو یہ میرے صالح ہونے کے دعوے دار ہیں, اور میں ان کے اس دعوے کی نفی بھی نہیں کرتا. یہ اچھا صالح ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں صالح کا بڑا مقام ہے. یہ سین الف لام یہ والے صالح, مگر اچھے صالح. لیکن آج وہ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف. تو یہ جورو کا بھائی ہونے کے ناطے سے میرے لیے بہت ہی محترم ہے. بہت گد بناتے ہیں میری. لیکن آج یہ تقریب جس شخص کے لیے منعقد کی گئی ہے وہ صالح ہے. میں آپ سے حاشا و کلّا عرض کرتا ہوں کہ 4 مئی 2013 یعنی آج سے کوئی 7-8 ہفتے پرانی بات ہے. اس سے پہلے میں نے نہ کبھی صالح اچھا کا نام سنا تھا, نہ کبھی ان کے دیدار کیے تھے. برمپٹن میں ایک نعتیہ محفل تھی, جہاں میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی
खूबसूरत इंसान जिसके चेहरे पर सफ़ेद रीश जो बहुत ही जचती है, बहुत ही दीदा ज़ेब है, माशा वो मेरे पास आया और उसने मुझे अपनी किताब पेश की और कहा कि आप इसका ज़रूर मुताला कीजिएगा। मैंने कहा कि ज़रूर, मैं इस किताब का ज़रूर मुताला करूँगा, इसलिए कि जिस शख्स के नाम में साले भी हो और अच्छा भी हो, ज़ाहिर है कि वो उसके मुताल्लिक़ जानने की लामहला एक जुस्तजू तो होती है। साले अच्छा साहब की इस मजमुए कलाम का उन्वान है दीदाए निगरां, और ये असल में सिलसिला है इनके पहले मजमुए कलाम का जिसका नाम है दीदाए दौरां। अब ये बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा होगा ना, फिल्में जो बहुत अच्छी बनती हैं, कोई हिट हो जाती है फिल्म, तो उसका नाम होता है डाई हार्ड 1, डाई हार्ड 2, डाई हार्ड 3। तो इसी तरह अब इनके पास बड़ी गुंजाइश है। दीदाए दौरां, इसके बाद दीदाए निगरां, अब इसके बाद आएगा दीदाए हैरान, उसके बाद आएगा दीदाए परेशान। यहाँ सामने हमारी बहन बैठी हैं दरख्शां से, देखिए इनके ताज़ा मजमुए कलाम का उन्वान है कोई भी रुत हो दरख्शां, उसमें भी बड़ी गुंजाइश है। अब उसके बाद ये कह सकती हैं कि ख़ज़ां की रुत है दरख्शां या बहार की रुत है दरख्शां। तो साले अच्छा साहब ने अपने लिए बहुत ही गुंजाइश पैदा कर दी है। मुझे याद आ रहा है 50 और 60 के अशरे में अमेरिका में एक सहाफ़ी का बड़ा शोहरा था, जॉन गंथर। आपने शायद उसका नाम कभी सुना हो। जॉन गंथर ने बड़ी मार्कतुल आरा किताबें लिखी हैं। हर किताब का उन्वान होता था इनसाइड अफ्रीका, इनसाइड एशिया, इनसाइड यूरोप, इनसाइड लैटिन अमेरिका, एक पूरा सिलसिला है इनसाइड्स का। तो अमेरिका में लतीफ़ा मशहूर था कि लोग किताबों की दुकान में जाया करते थे और पूछते थे किताब फरोश से, व्हाट इज़ गंथर इनसाइड दीज। मैंने गंथर की सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जो उसकी सबसे मार्कतुल आरा तसनीफ़ है और इंतहाई मुख्तसर तसनीफ़ है वो है जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑबिचुअरी। और वो उसने अपने नौजवान बेटे की मौत के बाद लिखी थी, जो ल्यूकेमिया का मरीज़ था और उस नौजवानी में गुजर गया था। किताब का उन्वान है डेथ बी नॉट प्राउड, मौत फ़ख्र न करे। लाजवाब किताब, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बेहतर ऑबिचुअरी आज तक नहीं पढ़ी। वाह। लेकिन यहाँ पर जिक्र है साले अच्छा साहब का और दीदाए निगरां की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि दीदाए निगरां का इंतखाब इन्होंने तो पता नहीं अपने किस शेरी एहसास और जज्बे के तहत किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज के मारूज़ी हालात में आज जो हक़ाइक़ हमारे सामने हैं उसमें दीदाए निगरां किसी किताब का उन्वान होना, किसी मजमुए कलाम का उन्वान होना बहुत ही मुनासिब है। आप सब जानते हैं आजकल जो तहलका मचा हुआ है वो एक अमरीकी नौजवान जिसने सारी दुनिया को ये बता दिया है कि अमरीका की हुकूमत किस तरह से लोगों के न सिर्फ टेलीफोन टैप करती है बल्कि हर तरह से लोगों की हर कदम पर निगरानी होती है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस किस तरह से दीदाए निगरां आपकी हर हरकत की निगरानी करता है। मुझे याद आ रहा है, और ये तस्लीम लाई जुल्फ़ी यहाँ बैठे हुए हैं तो और भी ज़्यादा याद आ रहा है, जॉर्ज ऑरवेल। पता नहीं आप लोगों ने उसकी किताबें पढ़ी हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ी तो मैं आप से दरख्वास्त करूँगा कि आप कम अज़ कम एक किताब जरूर पढ़ लें, और वो किताब है 1984। जॉर्ज ऑरवेल पैदा हुआ था जुल्फ़ी मियाँ अकबराबाद में, आगरे में। उसका बाप इंडियन पुलिस सर्विस में था। वो ख़ुद भी बाद में जब वो नौजवान हुआ तो उसने पुलिस सर्विस में मुलाजमत अख्तियार कर ली थी,
ہندوستان میں بھی رہا، برما میں بھی رہا۔ اس کی سب سے مارکۃ العارہ تصنیف ہے 1984۔ ایک دوسری تصنیف ہے جو بہت مشہور ہے، اینیمل فارم، دی اینیمل فارم۔